में एक संघर्ष चलता था कि मैं क्यों ड्राइवर बन गया। ऐसा है, मुझे कुछ और अच्छा करना चाहिए था, क्योंकि मैं जब ड्यूटी करता था तो लोगों को देखता था, उनका जो है पर्सनालिटी को देखता था, तो मैं सोचता था कि क्यों मैं ड्राइवर बना। लेकिन जब प्रभु मुझे मिला तब मुझे वो चीज़, उसका अहमियत मालूम हुआ कि मुझे परमेश्वर ने मेरे पैदा होने से पहले ही चुन लिया था और ड्राइवर बनाया था, क्योंकि मेरे ड्राइविंग की लाइन में जो है मुझे बाइबल पढ़ने के लिए बहुत समय मिलता था। నేను డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఈ డ్రైవింగ్ పని నేను ఎందుకు చేయాలి అనేటువంటి ఒక సంఘర్షణ, ఒక పోరాటం నాలో నాకే జరిగేది. అయితే నేను ప్రభు నాకు దొరికినప్పుడు, నేను రక్షింపబడినప్పుడు నేను చేస్తున్నటువంటి ఆ డ్రైవింగ్ పనిలోనే నేను వాక్యం చదవడానికి నాకు ఎక్కువ సమయం దొరికేది. అయితే నేను పుట్టక ముందే నేను పుట్టడానికి పూర్వమే దేవుడు నా విషయమైనటువంటి ప్రణాళిక ఈ విధంగా రచించిండు అని నేను సంతృప్తి చెందాను. फिर मैं गांव में जाता था, साल में 3 बार। तो एक जगह कलीसिया चलती थी, वो मदार भारी करके गांव का नाम है। तो मैं वहां पर जो है सुसमाचार देने के लिए जाता था। तो साल में मैं 3 बार जो है छुट्टी करके बगैर परिवार के साथ ही मैं अकेले जाया करता था, वो सुसमाचार देके फिर आता था यहाँ। నేను నా నేటివ్ ప్లేసు యూపీకి వెళ్ళిన తర్వాత మదార్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో సహవాసము జరిగేది. అయితే ఆ విధంగా వారానికి 3 సార్లు మీటింగు జరుపుతూ దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఆ విధంగా నేను ఎక్కువ సమయాన్ని ప్రభు యొక్క సేవలో, సువార్త పరిచర్యలో 3 times a year। एक साल में मैं 3 बार जाता था। 3 बार जाता था, 15 दिन 1 महीना के लिए ऐसा। సంవత్సరానికి 3 సార్లు ముంబై నుండి అక్కడికి యూపీకి వెళ్ళి, సంవత్సరానికి 3 సార్లు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ విధంగా ప్రభు సేవ తన యొక్క నేటివ్ ప్లేస్లో చేయడానికి తాను ఆసక్తి చూపుతూ సమయాన్ని ప్రభు కొరకు కేటాయించేవాడు. क्योंकि इसमें मुझे बहुत आनंद आता था। जब मैं बपतिस्मा लिया था तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता था कि ये जो है ये हमारे जीवन का पाठ होना चाहिए। प्रभु मुझे भी आपका ज्ञान दीजिए, मैं लोगों को सुसमाचार दूं। और जब मैं बपतिस्मा लिया था तो मेरे मन में आया था कि इस तरह का एक बपतिस्मा टैंक भी बने ताकि लोग उसमें बपतिस्मा ले, उनका जीवन बदले। क्योंकि हमारे यहाँ दूर दूर पे बपतिस्मा टैंक नहीं था, और ऐसा तालाब में या नदी में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में अभी भी अच्छा नहीं है। నేను ప్రభు యొక్క సేవ చేస్తున్నప్పుడు, నేను బాప్తిజం తీసుకుని ప్రభు సేవ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఎవరికైతే సువార్త పరిచర్య చేశామో రక్షింపబడిన వాళ్లకు బాప్తిజం ఇవ్వడానికి అక్కడ సరి అయినటువంటి సౌకర్యాలు లేనప్పుడు బాప్తిజం ఇవ్వడానికి ఒక ట్యాంక్ కూడా తయారు చేసి అనుకూలమైనటువంటి ప్రాంతం, ఒక ప్లేస్ను ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. और ये जो हमारे मन में चल रहा था, जो जिसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, वो चीज़ को जो है प्रभु यीशु मसीह ने लॉकडाउन में पूरा किया। और जब लॉकडाउन लग गया तब मैं गांव चला गया, परिवार के साथ में गांव चला गया। तो जो लोग वहाँ पर कलीसिया में आते थे, कलीसिया तो बंद पड़ गई थी, वो लोग अपने घर पे बुलाने लगे। फिर धीरे धीरे करके मैं लॉकडाउन में, जब पूरा फुल लॉकडाउन रहता था, उस समय पर बगैर मास्क लगाए मैं जो है गांव-गांव में जो है जहाँ-जहाँ पे हमारे भाई बहन लोग थे उनके पास में सुसमाचार देना चालू किया। లాక్డౌన్ జారీ అయిన తర్వాత, లాక్డౌన్ ప్రకటింపబడిన తర్వాత నేను మా నేటివ్ ప్లేస్కి, మా సొంత ప్లేస్కి వెళ్ళి ప్రతి గ్రామము తిరుగుతూ నాకు పరిచయం అవుతున్నటువంటి విశ్వాసుల కుటుంబాల దగ్గరికి, ఇంకా వేరే వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళి మాస్క్ లేకుండానే స్వార్థ పరిచర్య చేస్తూ ధైర్యంగా ముందుకు పోవడానికి ప్రభు సానుకూలమైనటువంటి వాతావరణం కలగజేసేది. और लॉकडाउन में ही प्रभु ने वहाँ पर एक 35 से 40 आदमी का 4 जगह पे जो है कलीसिया बना दिया। चारों जगह पे जैसे 25 से 30 या 35 या 40 आदमी, ऐसा करके लॉकडाउन में ही 4 कलीसिया प्रभु ने वहाँ पर खड़ा कर दिया। లాక్డౌన్ సంక్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితులు, ఆ వాతావరణంలోనే 4 ప్రాంతాలలో, 4 గ్రామాలలో 35 మంది చొప్పున చిన్న చిన్న సహవాసాలు, చిన్న చిన్న సంఘాలను కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రభు సహాయం చేశాడు. उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो मैं मुंबई आया। तो सभी भाई बहन लोग बोल रहे हैं कि आप मुंबई जा रहे हैं, तो फिर हम लोग को सुसमाचार कौन देगा? क्योंकि ऐसा सुसमाचार कोई नहीं देता था। वो सब जो है गलत तरीके से सुसमाचार देते थे।
तो मैं बोला कि हमारे भी परिवार है, बच्चे हैं, तो मुझे काम पे तो जाना है, लेकिन आप लोग प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मेरी जो अंदर की इच्छा है, जो मेरी दिली इच्छा है, वो परमेश्वर का सुसमाचार देने के लिए है। तो हमारे लिए प्रार्थना करो। मैं गांव जा रहा हूँ, मेरा विश्वास है कि प्रभु मुझे वापस भेज देगा। లాక్డౌన్ పూర్తయిన తర్వాత తిరిగి నేను నా ఉద్యోగ ధర్మాన్ని నెరవేర్చడానికి, అంటే డ్రైవర్గా నేను పని చేసుకోవడానికి బొంబాయి వెళ్ళినాను. వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడైతే 4 గ్రామాలలో సంఘాలు ఏర్పడ్డాయో వాళ్ళందరూ కూడా నాతోటి మాట్లాడడం జరిగింది. నువ్వు వెళ్ళిపోతే మాకు వాక్యం చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు అని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు అనేది కూడా నిజమే, ఎందుకంటే అక్కడ వేరు ఐడియాలజీతో తోటి వేరు అంటే తప్పుడు సమాచారం చెప్పేవాళ్ళు, తప్పుడు బోధ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ విధంగా అనడం కూడా సమంజసమే అనిపించింది. నేను తిరిగి వెళ్ళడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాను. फिर मैं मुंबई आया तो 10-15 दिन कुछ दिन ऐसा बैठा था, बाद में पूरा काम चालू हो गया। सेठ बुलाया मुझे, जो है अभी ड्यूटी पर आ जाओ, तो मैं एक भी दिन ड्यूटी पर नहीं गया। मैं उसको डायरेक्ट बोला, जो है आप हमारा रिजाइन दे दीजिए, मुझे ड्यूटी नहीं करना है, जो कुछ भी हमारा हिसाब होता है आप वो दे दीजिए। परमानेंट ड्यूटी था, प्राइवेट लिमिटेड था, तो मैं बोला मैं अभी ड्यूटी नहीं करूँगा। बोला क्यों नहीं करेगा? मैं आप मेरा जो है बहुत अच्छा ड्राइवर है, जो है सबसे अच्छा ड्राइवर है, आप ड्यूटी पर नहीं आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं नहीं ड्यूटी करूँगा, मुझे गांव में जाना है और मैं अब प्रभु का सेवा कार्य करूँगा। నేను బొంబాయిలో 10-15 రోజులు అక్కడ ఉన్నాను, కానీ నేను డ్యూటీకి వెళ్ళలేదు. అంటే డ్రైవింగ్ చేయడానికి నేను డ్యూటీకి వెళ్ళలేదు. వెళ్ళినప్పుడు నా యజమాని పిలిచి నువ్వు ఎందుకు వస్తలేవు అని అన్నప్పుడు, లేదు నాకు ఇవ్వాల్సినటువంటి డబ్బులు లెక్క చేసి నాకు ఇచ్చేసి, నేను డ్యూటీ చేయాలని నేను అనుకోవడం లేదు అని తనతో అనడం జరిగింది. లేదు నువ్వు ఇంత మంచి డ్రైవరు, ఇంత మంచి రికార్డు ఉన్నటువంటి డ్రైవరు, నువ్వు లేకపోతే నాకు మంచిగా అనిపిస్తలేదు అని మా యజమాని అన్నాడు. అయినా కూడా నేను వినకుండా నాకు లెక్క చేయి, నేను వెళ్ళిపోతానని అన్నాను. और मैं जब रिजाइन दिया तो मैं किसी को नहीं बताया था। मेरा परिवार में मेरे बीवी को, मेरे दोनों बच्चों को बताया ऐसा ऐसा है, मैं अपना काम छोड़ना चाहता हूँ, आप लोग का क्या राय है? वो लोग बोले कि अभी हमारे लोगों का पढ़ाई नहीं पूरा हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक है, आप ये मन में है तो आप सुसमाचार दीजिए। నేను రిజైన్ చేసేటప్పుడు నేను ఎవరికి చెప్పలేదు, నేను నిర్ణయం తీసేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత నా కుటుంబంలో చెప్పినప్పుడు, చదువుకునే పిల్లలు ఉన్నారు, నువ్వు ఇట్లా రిజైన్ చేసి పని మానేస్తే ఎట్లా అని అని వాళ్ళు అన్నారు. అయినప్పటికీ నీ నిర్ణయం నీది, నీ ఇష్టం, నీకు ఎలా తోస్తే అలా చేయమని వాళ్ళు అన్నారు. फिर मैं रिजाइन दे दिया। जब तक मैं किसी को नहीं बताया था, रिजाइन देने के बाद सबसे पहले मैंने इजराइल ब्रदर को बताया और साईं बाबा ब्रदर को मैसेज डाला, सुकन्ना ब्रदर को मैसेज डाला, ऐसा ऐसा है, मैं रिजाइन दे दिया हूँ, मैं प्रभु का सुसमाचार दूंगा। और बपतिस्मा टैंक के लिए भी मैं बोला कि हमारे यहाँ बपतिस्मा टैंक नहीं है, बाहर बपतिस्मा देने, क्योंकि मुझे मालूम था कि बपतिस्मा लेने वाले लोग हैं। फिर मैंने क्या देखा कि 15 दिन में जो है, मैं किसी को नहीं बताया था काम छोड़ने के टाइम, लेकिन 15 दिन के अंदर जो है इतना लंबा परिवार जो है प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिखाया, जो मैं कभी सोचा भी नहीं था। నేను నా పనికి రిజైన్ చేసినప్పుడు తర్వాత చెంబూరులో ఉన్నటువంటి ఇజ్రాయెల్ బ్రదర్కి చెప్పాను, నేను ఇట్లా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను, నేను పని చేయాలని నాకు అనిపించడం లేదు, ప్రభు పని చేస్తాను, సేవ చేస్తానని ఇజ్రాయెల్ బ్రదర్కి చెప్పాను. ఆ తర్వాత సాయిబాబా అన్నకు కూడా మెసేజ్ పెట్టాను, సుంకన్నకు కూడా మెసేజ్ పెట్టడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అక్కడ బ్యాప్టిజం ట్యాంక్ అదంతా చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాను. ఇదంతా దశల వారీగా వెంట జరుగుతూ వచ్చింది. అయితే ఇదంతా మిమ్మల్ని అందరినీ చూసినప్పుడు, నేను పరిచర్య చేస్తున్నప్పుడు నా వెనక ఇంతమంది దేవుని కుటుంబం నా వెనక ఉన్నారని చూసినప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యము, ఆనందము కలిగింది. और फिर गांव चला गया, गांव जाके प्रभु का सुसमाचार आरंभ किया और अभी तक जो है मैं 5 जगह सुसमाचार दे